السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم شرح عامل کا 7واں سبق پڑھیں گے۔ عبارت ہے النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا۔ اس عبارت کا ترجمہ بنے گا کہ پہلی قسم ایسے حروف کے بارے میں ہے جو صرف اسم کو جر دیتے ہیں، اور ان حروف کو حروف جارہ کہا جاتا ہے، اور وہ حروف 17 ہیں۔ عبارت کے پہلے الفاظ ہیں النوع الاول۔ تو اس عبارت میں الاول یہ صفت ہے النوع موصوف کی، اور الاول یہ صفت حقیقی ہے۔ صفت کی دو قسمیں، صفت حقیقی اور صفت سببی۔ تو یہ جو الاول ہے صفت حقیقی ہے، تو اس کی تعریف اصل یہ ہے کہ صفت حقیقی وہ صفت ہے جو اپنے موصوف میں موجود وصف پر دلال کرے، یعنی اس میں جو وصف موجود ہوتی ہے اس پر دلال کرتی ہے، جیسے النوع الاول۔ تو یہاں بھی الاول یہ صفت حقیقی ہے، اور یہ اپنے موصوف النوع کی صفت بیان کر رہی ہے۔ اور دوسری صفت کی قسم ہے صفت سببی۔ صفت سببی وہ صفت ہے جو اپنے موصوف میں موجود وصف پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ موصوف کے متعلق جس میں وصفی معنی پائی جاتی ہے اس پر دلال کرتی ہے۔ جیسے رجل عالم ابوہ، ایسا مرد ہے جس کا باپ عالم ہے، تو یہ عالم کی جو یہ صفت بن رہی ہے وہ رجل کے متعلق، یعنی باپ کے جو ابو ہے اس کی بن رہی ہے، تو اسی لیے اس کو صفت سببی کہتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے عالم جو صفت ہے وہ اس کے متعلق کی ہے، لیکن ترکیب میں جب استعمال کریں گے تو یہ دونوں رجل کی بنیں گی۔ موصوف صفت کے بارے میں تفصیل تو ویڈیو موجود ہے، اس کا ملاحظہ فرما لیں، اس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس عبارت میں الاول یہ اس میں تفضیل ہے۔ قاعدہ ہے کہ اگر لفظ اول سے مراد وصف مراد ہو یا من تفضیلیہ کے ساتھ مشتمل ہو تو اس وقت غیر منصرف ہوگا، اور اگر وصف مراد نہ ہو تو اس وقت اس میں منصرف ہوگا، جیسے ما لہ الاول والآخر۔ اور آگے عبارت ہے حروف تجر الاسم۔ تو حروف نکرہ ہے اور موصوف بن رہا ہے، اور پورا جملہ اس کی صفت بن رہی ہے۔ وجہ یہ قاعدہ ہے کہ اس میں نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جملے کو صفت بناتے ہیں، اور جملے میں ایسی ایک ضمیر ضرور ہوتی ہے جو موصوف کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ جو پورا جملہ ہوتا ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس لیے حروف موصوف نکرہ ہے، تو لہذا پورا جملہ بھی اس کی صفت بن سکتی ہے۔ شرح عامل کے تیسرے سبق میں ہم نے موصوف صفت کی پہچان کے بارے میں وضاحت کی تھی، تو اس کا ملاحظہ فرما لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو اب اس عبارت کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ النوع میں الف لام برائے تعریف، نوع موصوف۔ الاول میں الف لام برائے تعریف، اول صیغہ واحد مذکر اس میں تفضیل، اس میں ہوا ضمیر صیغہ واحد مذکر غائب، ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، اور راجع وصف موصوف۔ اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا۔ حروف الموصوف تجر صیغہ واحد مؤنث غائب بعض فعل مضارع مثبت معروف، اس میں ہی ضمیر صیغہ واحد مؤنث غائب، ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، اور راجع وصف موصوف۔ الاسم میں الف لام برائے تعریف، اسم مفعول به و تجر فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی حروف الموصوف کی، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور آگے ہے فقط۔ تو قاعدہ ہے کہ اذا کے بعد دو جملے آتے ہیں تو اس میں تین باتیں کرنی ہیں۔ پہلا اس کو بولیں گے اس میں ظرف، اور دوسرا متضمن بمعنی شرط، اور مفعول فی مقدم۔ تو اس عبارت میں بھی استعمال ہوگا، تو انشاءاللہ جہاں ترکیب کریں گے تو وہاں آپ کو وضاحت کر دیں گے۔ لفظ قط کے معنی میں تین قول ہیں۔ علامہ زمخشری کے نزدیک اس میں فعل بمعنی امر یعنی فنتہی کے معنی میں ہے، اور دوسرا جمہور کے نزدیک اس میں فعل بمعنی مضارع ہے، یعنی یکفی فعل مضارع کے معنی میں ہے، اور تیسرا ہے بعض کے نزدیک
बमाना हसिब है, लेकिन हम यहाँ इमाम ज़मख़शरी यानी फंतह वाले कौल पर अमल करके इंशाल्लाह तरकीब करेंगे। बाकी इसकी दो तरकीबें हैं, तो उसकी तफसीर फ़ेसबुक के दर्स निज़ामी 786 पेज पर मौजूद है। तो इंशाल्लाह उसका मुलाज़ा फरमा लें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो तरकीब कर लेते हैं इस इबारत की। फ़ा को फ़ाफ़सिया बनाएंगे, जज़ाइया नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने शरह आमिल के छठे सबक में फ़ा के बारे में तफसील की थी। जिस जज़ा का शर्त मज़ूफ़ हो तो उस जज़ा की फ़ा को फ़ाफ़सिया इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा इसको फ़ाफ़सिया करेंगे, क्योंकि इसका जो शर्त है वो मज़ूफ़ है और ये फ़ा उस पर दलालत करती है, इसलिए इसको फ़ाफ़सिया बनाएंगे। तो फ़ाफ़सिया क़द तो इसमें फ़ेल बमाना इंतहे फ़ेल अमर, इंतहे फ़ेल अमर अफ़ाल आम्मा, इसमें अंत ज़मीर सिगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततर इसका फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर जज़ा हुई शर्त मुक़द्दर इज़ा जररत बिहल इस्मा की। तो असल इबारत इस तरह थी कि इज़ा जररत बिहल इस्मा फ़ंतही। हमने कायदा बयान किया था कि इज़ा के बाद दो जुमले आ जाएँ तो फिर इज़ा का तीन बातें करनी होती हैं। उसको बोलते हैं कि इज़ा ज़र्फ़ ज़मा मुतज़म्मिन बमाना शर्त मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम। तो अभी तरकीब में भी इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। तो इज़ा ज़र्फ़ ज़मा मुतज़म्मिन बमाना शर्त मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम, जररत सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर बस फ़ेल माज़ी मुस्बत मारूफ़, इसमें ताज़मीर सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल बारिद इसका फ़ाइल बारफ़े जार, हाज़मीर सीगा वाहिद मुअन्नस गायब ज़मीर मजरूर मुत्तसिल बारिद इसका मजरूर राजिब से हुरूफ़, मजरूर बाव सजार ज़र्फ़ लग होकर मुताल्लिक़ व जररत फ़ेल का अल इस्मा में अलिफ़ लाम बराए तारीफ़ इस्मा मफ़ूल बी व जररत फ़ेल का जररत फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बी ज़र्फ़ लग और मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया जज़ाइया हुआ। अगली इबारत है व तुसम्मा हुरूफ़न जारतन। कायदा है कि सम्मा युसम्मी बाब के दो मफ़ूल आते हैं, क्योंकि ये अफ़ाल तस्हीर में से और अफ़ाल तस्हीर दो मफ़ूल चाहते हैं। अगला कायदा है कि दो नकरा इकट्ठे आ जाएं तो अक्सर मौसूफ़ सिफ़त बनते हैं। जैसे इस इबारत में हुरूफ़न जारतन दो नकराएँ तो ये दोनों भी मौसूफ़ सिफ़त बनेंगे। इस इबारत की तरकीब कर लेते हैं। तो वाव को हरफ़े अतफ़ भी बना सकते हैं या वाव इस्तिनाफ़िया भी बना सकते हैं। तो पीछे से इसका कोई ताल्लुक़ अभी नहीं रहा तो हमने इस पीछे वाले की तरकीब कर ली है, तो लिहाजा इसको वाव इस्तिनाफ़िया भी बना सकते हैं। तो वाव इस्तिनाफ़िया तो सम्मा सीगा वाहिद मुअन्नस गायब बस फ़िल मुज़ारे मजहूल, इसमें हिय ज़मीर सीगा वाहिद मुअन्नस गायब ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततर, इसका नायबुल फ़ाइल राजिब बसवे हुरूफ़न, क्योंकि जो सम्मा इसमी बा में हमने कायदा बयान किया था कि वो दो मफ़ूल चाहता है, तो लिहाजा इसमें जो नायबुल फ़ाइल है ये भी मफ़ूल ही होता है, तो लिहाजा इसका मफ़ूल अव्वल यही होगा। और फिर आगे जो हुरूफ़न है हुरूफ़न मौसूफ़ जारतन सीगा वाहिद मुअन्नस इसमें फ़ाइल, इसमें ये ज़मीर सीगा वाहिद मुअन्नस गायब ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततर इसका फ़ाइल राजिब उसमें मौसूफ़, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबह जुमला इसमें होकर सिफ़त हुई हुरूफ़न मौसूफ़ की, मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मफ़ूल बी सानी हुआ। तो सम्मा फ़ेल मजहूल का तो सम्मा फ़ेल अपने नायबुल फ़ाइल और मफ़ूल बी सानी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। अगली इबारत है वही है सबअत अशर हरफ़न। तो इस इबारत की तरकीब आसान है, तो कर लेते हैं। इस वाव को भी वाव इस्तिनाफ़िया बना सकते हैं और वाव अतफ़ भी, लेकिन पीछे से हमने कोई ताल्लुक़ नहीं जोड़ा तो इसीलिए इसको वाव इस्तिनाफ़िया बनाते हैं। तो हिय ज़मीर सीगा वाहिद मुअन्नस गायब ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल बारिज़ मुब्तदा राजिब बसवे हुरूफ़। और आगे है सबअत अशरा, तो सबअत अशरा मुमय्यज़ है और हरफ़न तमीज़ है। मुमय्यज़ अपनी तमीज़ से मिलकर ख़बर में मुब्तदा की, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा शरह आमिल का 7वां सबक मुकम्मल हुआ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले असबाक पर आपको इत्तला मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।